जाति अपेक्षा के 6 द्रव्यों में कोई भी द्रव्य आज तक परद्रव्य में और परद्रव्य के पर्याय में संक्रमित हुआ नहीं है। ऐसी वस्तु स्थिति ऐसी 6 द्रव्य का स्वरूप है। तो मेरा आत्मा तो चेतनवंत आत्मा है और 8 प्रकार के द्रव्य कर्म वो तो अचेतन जड़ है। चेतन द्रव्य अचेतन द्रव्य में संक्रमित नहीं हो सकता और अचेतन की पर्याय भी अचेतन है, तो अचेतन पर्याय में भी चेतनवंता द्रव्य संक्रमित नहीं हो सकता और चेतनवंती पर्याय अचेतन पर्याय में भी संक्रमित नहीं हो सकती। तो पर भाव में आत्मा व्याप नहीं सकता। जहाँ व्यापी व्यापक संबंध नहीं है वहाँ कर्ता कर्म संबंध भी नहीं है। इसलिए आत्मा 8 प्रकार के द्रव्य कर्म का कर्ता नहीं है, क्योंकि आत्मा 8 प्रकार के द्रव्य कर्म रूप पर्याय में व्याप नहीं सकता, क्योंकि आत्मा चेतनवंता है। 8 प्रकार के द्रव्य अचेतन पर्याय है, तो चेतन द्रव्य अचेतन पर्याय में संक्रमित नहीं हो सकती और आत्मा कार्बन वर्गणा पुद्गल द्रव्य है, वो अचेतन है, उसमें चेतनवंता आत्मा संक्रमित नहीं हो सकता। तो आत्मा पुद्गल द्रव्यों में भी संक्रमित नहीं हो सकता और पुद्गल द्रव्य की पर्याय 8 प्रकार के द्रव्य कर्म में भी संक्रमित नहीं हो सकती। तो तेरे आत्मा को 8 प्रकार के द्रव्य कर्म के साथ व्यापी व्यापक संबंध नहीं है। व्यापी व्यापक संबंध नहीं है तो कर्ता कर्म संबंध नहीं है। कर्ता कर्म संबंध नहीं है तो तू 8 प्रकार के द्रव्य कर्म का कर्ता भी नहीं है। ऐसा सिद्ध करना है। ख्याल में आता है? द्रव्य जब तक परद्रव्य के परिणाम में संक्रमित नहीं होता तो संक्रमित हुए बिना परद्रव्य के परिणाम का कर्ता कैसे बन सकता है? तो संक्रमित तो हो ही नहीं सकता। आत्मा कार्बन वर्गणा रूप परिणमित हो सकता है। आत्मा कार्बन वर्गणा के स्कंधों में संक्रमित हो सकता है। क्या चेतनवंत आत्मा अचेतन कार्बन वर्गणा में संक्रमित हो जाए तो आत्मा अचेतन जड़ बन जाए, या तो कार्बन वर्गणा चेतनवंती बन जाए। संक्रमित हो जाए तो या तो आत्मा का नाश हो जाए या तो कार्बन वर्गणा का नाश हो जाए।
दो द्रव्य एक में खो जाए तो एक द्रव्य का नाश हो जाए। अगर ऐसा नाश हो जाए तो पूरे विश्व को नाश का प्रसंग आ सकता है। तो कैसा तो अनादि से आज तक दिखने में आता नहीं। क्यों नहीं आता है? तो कि वस्तु स्थिति ऐसी है। वस्तु स्थिति यानी द्रव्यों की स्थिति ऐसी है। द्रव्यों की स्थिति ऐसी है, उसका अर्थ द्रव्य स्वभाव से ऐसा है कि परद्रव्य में संक्रमित हो नहीं सकता। ऐसी स्थिति वस्तु स्थिति, ऐसा ही छह द्रव्य का वस्तु स्वरूप है। कल बताया था, सीते कुड़ाकुड़ी सागर जीव कर्म के साथ रहता है, एक क्षत्रावगा संबंध में। जीव सीते कुड़ाकुड़ी सागर कर्म से बंधा हुआ, कर्म जीव से बंधा हुआ। फिर भी जीव संक्रमित होकर द्रव्य कर्म रूप नहीं हो सकता, और द्रव्य कर्म संक्रमित होकर आत्मस्वरूप नहीं हो सकता। ऐसा ही वस्तु स्थिति, छह द्रव्य का स्वरूप ऐसा है। क्या कहा? द्रव्यांतर रूपे अर्थात अन्य द्रव्य रूपे संक्रमण पाए बिना अन्य वस्तु को परिणमन कराना अशक्य होने से स्वयं का द्रव्य और स्वयं की पर्याय दोनों वो घड़ा रूपी कर्म में नहीं संक्रमता, ऐसा वो कुंभार परमार्थ से निश्चय से उसका यानी माटी और माटी के घड़ा का कर्ता प्रतिभासता नहीं, दिखने में आता नहीं। कुंभार घड़ा का कर्ता नहीं। यहां तक तो दृष्टांत हुआ। फिर से गुजराती में दृष्टांत। देखो टीका, જેવી રીતે માટીમય ઘડારૂપી કર્મ, માટી દ્રવ્ય છે, ઘડો કર્મ એટલે માટીના પરિણામ છે। તો જેવી રીતે માટીમય ઘડારૂપી કર્મ કે જે માટીરૂપી દ્રવ્યમાં અને માટીના ગુણમાં એટલે પર્યાયમાં નિજ રસથી એટલે નિજ સ્વભાવથી જ વર્તે છે। માટી ક્યાં વર્તે છે? માટી ક્યાં વ્યાપે છે? તો કે માટી રૂપી દ્રવ્ય ઘડારૂપી કર્મ એટલે ઘડારૂપી પરિણામ તેમાં વર્તે છે।
હવે માટીરૂપી દ્રવ્ય અને માટીના ગુણ એટલે માટીના પરિણામ માં નિજ રસથી એટલે નિજ સ્વભાવથી જ વર્તે છે. તેમાં એટલે માટી અને ઘડામાં કુંભાર એટલે કુંભારનો જીવ પોતાને એટલે કુંભાર પોતાને કે પોતાના ગુણને એટલે કુંભાર પોતાના પરિણામને નાખતો મૂકતો ભેળવતો નથી. એટલે ઘડો માટી અને ઘડો માટી દ્રવ્ય, ઘડો એનું પરિણામ. એ માટી અને ઘડામાં કુંભારનો જીવ અને કુંભારની પર્યાય તેમાં સંક્રમિત થતી નથી. કુંભાર અને કુંભારના પરિણામ માટી કે ઘડામાં સંક્રમિત થતા નથી, એટલે ભેળસેળ થતા નથી. કારણ કે કોઈ વસ્તુનું દ્રવ્યાંતર કે ગુણાંતર રૂપે કોઈ વસ્તુ એટલે વિશ્વના 6માંથી કોઈ દ્રવ્યાંતર એટલે એક દ્રવ્યમાંથી બીજા દ્રવ્ય રૂપે થઈ જવું અને ગુણાંતર એટલે એક દ્રવ્યની પર્યાયનું બીજા દ્રવ્યની પર્યાય રૂપે થઈ જવું અથવા એમાં ભળી જવું, તો કે આવી વસ્તુ સ્થિતિનો જ નિષેધ છે. વસ્તુ સ્થિતિ એટલે છયે દ્રવ્યનું સ્વરૂપ એવું છે કે એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યમાં સંક્રમિત ન થાય, એક દ્રવ્યની વર્તમાન પર્યાય બીજા દ્રવ્યની વર્તમાન પર્યાયમાં સંક્રમિત ન થઈ શકે, એવો છયે દ્રવ્યનો સ્વભાવ છે. એને વસ્તુ સ્થિતિ કીધી. હવે આગળ કે છે દ્રવ્યાંતર રૂપે, દ્રવ્યાંતર એટલે અન્ય દ્રવ્ય રૂપે થઈ જવું. તો શું કુંભાર માટી રૂપે થઈ જાય? માટી કુંભાર રૂપે થઈ જાય? જીવ માટી રૂપે થઈ જાય? માટી જીવ રૂપે થઈ જાય? માટી જીવમાં ભળી જાય? જીવ માટીમાં ભળી જાય? તો કે સંક્રમણ થવું એવો તો વસ્તુનો સ્વભાવ જ નથી, એવી વસ્તુ સ્થિતિ જ નથી. એનો અર્થ એમ કે દ્રવ્યાંતર થતું નથી, એક દ્રવ્ય અન્ય દ્રવ્ય થતું નથી. અને જો દ્રવ્યાંતર ન થાય, એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યમાં સંક્રમિત ન થાય, તો અન્ય દ્રવ્યના પરિણામને પરિણમન કરાવવું અશક્ય હોવાથી. અશક્ય કેમ છે? તો કે દ્રવ્ય પર્યાય વચ્ચે વ્યાપી વ્યાપક સંબંધ તો હોવો જોઈએ. એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યની પર્યાયમાં વ્યાપે નહીં, સંક્રમિત ન થાય, તો એ પર્યાયનો કર્તા કેમ કહી શકાય? કુંભાર ઘડામાં વ્યાપે નહીં
તો કુંભારને ઘડાનો કર્તા કેમ કહેવાય? તો કે ન જ કહેવાય, કારણ કે કર્તા કર્મ સંબંધ નથી. તો કે છ દ્રવ્ય સ્વભાવથી જ એવા સ્વભાવવાળા છે કે એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યમાં સંક્રમિત થઈ ન શકે, એક દ્રવ્યની પર્યાયમાં બીજું દ્રવ્ય સંક્રમિત ન થઈ શકે, એક દ્રવ્યની પર્યાયમાં બીજા દ્રવ્યની પર્યાય પણ સંક્રમિત ન થઈ શકે, એવી જ વસ્તુનું સ્વરૂપ, વસ્તુનો સ્વભાવ હોવાથી છ દ્રવ્યોમાંથી કોઈ દ્રવ્ય પરદ્રવ્યના પરિણામમાં વ્યાપી શકતું નથી. માટે ત્યાં કર્તા કર્મ નથી. એટલે શું કહ્યું? કુંભાર પરમાર્થે, એટલે પરમાર્થ એટલે નિશ્ચયથી, કુંભાર નિશ્ચયથી, કુંભાર ઉપાદાનથી, તેનો એટલે ઘડાનો કર્તા પ્રતિભાસતો નથી. એટલે ઘડાનો કર્તવ્ય થાય એવું જોવા મળતું નથી. કુંભાર ઘડાનો કર્તા થાય એવું જણાતું નથી. અહીંયા સુધી દ્રષ્ટાંત આપ્યો. હવે સિદ્ધાંત. उस प्रकार पुद्गलमयी ज्ञानावरण आदि कर्म 8 પ્રકારના દ્રવ્ય કર્મ પુદ્ગલમય છે એમ કહે છે. શું કહ્યું? 8 પ્રકારના દ્રવ્ય કર્મ પુદ્ગલમય છે. 8 પ્રકારના દ્રવ્ય કર્મમાં પુદ્ગલ દ્રવ્ય વ્યાપે છે. તો પુદ્ગલમય જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મ કે જે પુદ્ગલ દ્રવ્યમાં અને પુદ્ગલના ગુણમાં એટલે પુદ્ગલની પર્યાયમાં નિજ રસથી એટલે પુદ્ગલના સ્વભાવથી જ વર્તે છે. 8 પ્રકારના દ્રવ્ય કર્મ છે એમાં કોણ વ્યાપે છે? તો કે પુદ્ગલ દ્રવ્ય વ્યાપે છે. પુદ્ગલ દ્રવ્યના સ્વભાવો એમાં વ્યાપેલા છે. હવે 8 પ્રકારના કર્મમાં પુદ્ગલ દ્રવ્ય વ્યાપ્યું હોય તો 8 કર્મનો કર્તા કોણ? તો કે 8 કર્મનો કર્તા પુદ્ગલ છે. તેમાં એટલે 8 પ્રકારના કર્મમાં આત્મા પોતાના દ્રવ્યને કે પોતાના પર્યાયને ખરેખર નાખતો, મૂકતો, ભેળવતો નથી. 8 પ્રકારના દ્રવ્ય કર્મમાં આત્મા સંક્રમિત થતો નથી, એમાં ભળતો નથી, એમાં મિશ્રિત થતો નથી. કે આત્માની પર્યાય પણ 8 પ્રકારના કર્મ સાથે મિશ્રિત